दोस्तों, लगातार देश भर में और साथ ही अपने राज्य पश्चिम बंगाल में बढ़ता कोरोना संक्रमण एक बार फिर चिंता का विषय बन गया है और इसे लेकर सरकारें एकदम सख्ती पर उतर आई है। सरकारों ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कोरोना को लेकर, जिनका पालन करना नितांत आवश्यक है। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में रात में 10 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू लगा हुआ है। इस दौरान आप बेवजह यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसेंशियल कमोडिटीज़ अगर है या इसेंशियल वस्तुओं से आप जुड़े हैं तो आप जरूर बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो ये वर्जित है। और इसी को लेकर आप देखते हैं सिल्लीगुड़ी का हाशमी चौक, और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह सचेत। जो लोग बेवजह निकल रहे हैं उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है और हिदायतें दी जा रही है। साथ ही आपसे ये भी बता दें कि मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है और बेवजह आप घरों से नहीं निकल सकते हैं। अगर आप घर से निकलते हैं तो आपको वजह बतानी पड़ेगी। साथ ही आपसे ये भी बता दें कि अगर आप रात के वक्त यात्रा कर रहे हैं तो कागजात साथ रखें। बाहर निकलने की वजह को आप जानकर रखें कि आप क्यों निकले हैं बाहर। आवश्यक होने पर ही निकले, क्योंकि राज्य में कर्फ्यू चल रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रोज इनकी तादाद, जो कोरोना संक्रमण है, वो रोज बढ़ता जा रहा है। अगर आप आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं तो आप रात में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप बेवजह निकल रहे हैं, मस्ती के लिए निकल रहे हैं, तो आपको कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ निगरानी पर है पुलिस प्रशासन। आप बैठिए, आप बैठे। नाश्ते का पूरा एक जगह से गलत टर्न ले लिया और वहाँ 2 घंटे आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ जाएंगे आप? ये होटल खाना लेने के लिए बोलेगी, होटल ऑनलाइन के बोलेगा। तो हाशमी चौक की ये सीधी तस्वीरें हैं और सिल्लीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो भी लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं उनकी सघन जांच कर रही है और साथ ही मास्क लगाने का हिदायत यहाँ पूरी सख्ती से दिया जा रहा है। पूछताछ की जा रही है, बेवजह लोगों को बाहर निकलने से मना भी किया जा रहा है। खाना तो डाल देंगे, लेकिन हम लोग लेट हो रहे थे तो हम लोग यहीं पे होटल की आए थे और वजह से सब होटल अभी गए नहीं। हम लोग भूख भी लगी थी तो हम लोगों ने फिर होटल के मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी है अभी भी KFC में। 11 बजे करना चाहिए ना पिकअप। ऑनलाइन पिकअप अवेलेबल है KFC में। ऑनलाइन पिकअप अवेलेबल है मेरे पास। आप पिकअप अवेलेबल है तो आप 10 बजे के बाद तो नहीं निकल सकते। तो ये खुला कैसे है क्या? ये KFC रेडी फॉर पिकअप, और मैंने भी अभी किया 11 बजे तक, 10 बजे तक ही है। नहीं, वो 11 बजे किया, मैंने वहाँ पे पता किया, उन्होंने कहा 11 बजे तक, तभी तो लिया ऑर्डर इन्होंने। तो हाशमी चौक की ये सीधी तस्वीरें हैं और रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं और रात भर ये अभियान जारी रहता है। और इसका एक मात्र उद्देश्य हम आपसे बता देते हैं, ये जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है ये लोगों को जागृत करने के लिए है। और हम भी जो ये कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं, आपसे बता दें, हमारा उद्देश्य है कि आप सजग हो जाएं, आप बेवजह रात में न निकले। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है और मास्क का भी प्रयोग आप जरूर करें। চেম্বার কোন চেম্বার? ইঞ্জিনিয়ার চেম্বার। আপনি জানেন না জানি বাবু, কি করব? স্পেশাল পিপি আছে, আমাদের কাজগুলো তো আইনের লোক হয়ে আপনি বেরোচ্ছেন এভাবে। কোর্টের কাজ আমাকে করতেই হবে। স্পেশাল পিপি আছে, আমার কাজ করতেই হবে, কোনো উপায় নেই। तो लगातार आप देख रहे हैं सिल्लीगुड़ी के जो प्रत्येक मोड़ पर आपको इस तरह की तस्वीरें मिल जाएंगी। आप सिल्लीगुड़ी के हैं या फिर बाहर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पश्चिम बंगाल में कर्फ्यू चल रहा है कोरोना को लेकर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रूप को देखते हुए सख्ती के साथ प्रशासन कदम उठा रहा है
और मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया है। आप लोगों से ये भी बता देते हैं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। रात के वक्त जो लोग निकलेंगे उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी। आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो कानून है उसके तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है। एलबी मोड़, जलपाई मोड़, दार्जिलिंग मोड़, पानी टंकी, सभी जगह आपको इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और रोज़ हम आपको यहाँ से दिखाते हैं किस तरह की कार्रवाई चल रही है। उसे लोगों को सबक देना चाहिए, जानकारी लोगों को इस आशय की रखनी चाहिए कि कर्फ्यू चल रहा है और ऐसे में हम घर से बाहर ना निकलें। कर्फ्यू को मजाक न बनाएं। जो ये कदम उठाए गए हैं ये सभी लोगों की सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं। हाँ हाँ কোথায় কোথায় নার্সিং হোম থেকে আমি নিজে ডক্টর। ও ঠিক আছে तो आवश्यक जो सेवाएं हैं, आप डॉक्टर हैं या फिर अन्य आवश्यक सेवाओं से अगर जुड़े हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर बेवजह निकलते हैं तो आपको यहाँ जो पुलिस की कार्रवाई है उसका सामना करना पड़ेगा। और इस तरह की जो कार्रवाई है वो हर जगह आपको देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ पर यहाँ तक कि जो वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं उनके नंबर तक भी नोट किए जा रहे हैं। ये सिलीगुड़ी के हाशिमी चौक की सीधी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। अभी रात के लगभग 10:30 से ज़्यादा का समय हो चुका है और यहाँ बदस्तूर कार्रवाई जारी है। जो लोग कर्फ्यू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नाइट कर्फ्यू जारी है। आप लोगों से बार बार हम बता दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा है उसे देखते हुए ये जरूरी कर दिया गया है। आप सभी लोगों से बता देते हैं मास्क बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। आप दिन के वक्त हो चाहे रात के वक्त हो, मास्क हर समय अनिवार्य है किसी भी सार्वजनिक स्थान पर। और साथ ही रात के 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू भी कर दिया गया है। तो हम लगातार जो है आपको दिखा रहे हैं खबर समय के माध्यम से। हमारा उद्देश्य है आप लोग तक जानकारी पहुंचाना है, आप लोगों को सजग करना है और साथ ही ये बता दें कि रात के वक्त अगर संभव हो तो बेवजह न निकले। अगर आप अन्य दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो भी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में नाइट कर्फ्यू चल रहा है कोरोना को लेकर। और आप सिलीगुड़ी शहर के हैं, आसपास के हैं तो भी आपसे बता दें कि नाइट कर्फ्यू चल रहा है और इसे तोड़ने की कोशिश न करें। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है और इसे देखते हुए प्रशासन सख्त कदम उठा रहे हैं। এত রাত্রি করতে আসছে আমরা পিছিয়ে যাই ঠিক আছে
से ऑपरेशन स्टॉप, ट्रेन ऑपरेशन इसके रिश्ता ट्रेन ऑपरेशन तो ट्रेनर हाँ ट्रेन लेके जाइए। तो यहाँ आपसे बता दें आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके नंबर भी यहाँ नोट किए जा रहे हैं, और साथ ही जिन लोगों को मालूम नहीं है उन्हें हिदायतें दी जा रही है कि लॉकडाउन चल रहा है, मास्क लगाएं, रात में बेवजह न निकलें। पहला नाम तो दर्शकों, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सिलीगुड़ी के हाशमी चौक से, और आपसे बता दें पूरे राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहाँ रात्रिकालीन कर्फ्यू चल रहा है, और सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस लगातार नजर रखे हुए है कि लोग बेवजह इस कर्फ्यू को न तोड़ें, लोग बेवजह घरों से न निकलें और मास्क का उपयोग करें। इसीलिए ये सख्ती बढ़ती जा रही है। और ये भी बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम हमारे बांग्ला पेज और हिंदी पेज दोनों पे साथ चल रहा है। बांग्ला पेज में मेरे साथ है बॉबी, जो कि थोड़ी देर बाद ही मेरे साथ ऑनलाइन आने वाली है। निंगमा भुटिया सरकारी कर कुरा मान्नुपर्छ। नेट कर्फ्यू चल्दैछ, याद पनि छैन, खबरमा दिखाउँदैछ, अखबारमा दिखाउँदैछ, फेसबुकमा दिखाउँदैछ। बिल्कुल, बार बार यह जो समाचार माध्यम है वो इसको दिखा रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग इतनी संख्या में रात के वक्त घरों से निकल रहे हैं, और हम भी इस कार्यक्रम को इसीलिए दिखाते हैं कि आप लोग सचेत रहें, इस बात की जानकारी रखें कि रात्रिकालीन कर्फ्यू चल रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर, इसलिए रात में न निकले। और बांग्ला पेज में मेरे साथ है बॉबी, मैं बॉबी को आमंत्रित करता हूँ कि आगे के लिए। बॉबी, ধন্যবাদ সনিদাকে, যে এতক্ষণ কিন্তু শিলিগুড়ি ভেনাসপুরে যা চিত্র ছিল, অর্থাৎ রাত 10টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত যখন রাজ্য জুড়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিদিনের মতো আজ অর্থাৎ 3 তারিখ থেকে 15ই জানুয়ারি পর্যন্ত যখন রাজ্য জুড়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে 3 তারিখ থেকে কিন্তু আমরা ভেনাস মোড়ের চিত্র তুলে ধরছি, এবং এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ে কি চিত্র রয়েছে প্রথম থেকে কিন্তু তা আপনাদের সামনে তুলে ধরলেন সোনি শর্মা, এবং এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সাথে যুক্ত রয়েছি ববি। এবং জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তে ভেনাস মোড়ে কিন্তু প্রতিদিনের মতো চলছে নাইট কারফিউ, এবং সেই মতো নাইট কারফিউর মতো রাজ্য জুড়ে যেখানে নাইট কারফিউ চলছে, সেখানে সেই মতো কিন্তু শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ে চলছে নাকা চেকিং। অর্থাৎ এই ভেনাস মোড়ে যে সমস্ত গাড়ি যাবে, তার 2 চাকা হোক, 4 চাকা হোক বা 10 টাকার গাড়ি হোক, সেক্ষেত্রে কিন্তু সমস্ত গাড়ির চালকের সাথে যেমন কথা বলা হচ্ছে, তারা কোথায় যাচ্ছে, কোথা থেকে এসেছে, পাশাপাশি তাদের নাম কিন্তু নথিভুক্ত করা হচ্ছে, এবং তাদের যে গাড়ির নাম্বার রয়েছে সে সমস্ত কিছু কিন্তু নথিভুক্ত করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমার ক্যামেরা পার্সন রিক কিন্তু আপনাদের সামনে ভেনাস মোড়ে যা চিত্র রয়েছে তা কিন্তু তুলে ধরছে। আমি আমার রিককে বলবো যে ভেনাস মোড়ের চিত্রটা আমাদের দর্শকের সামনে ভালো করে তুলে ধরতে, এবং জানিয়ে রাখি এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি ভেনাস মোড়ের যা চিত্র রয়েছে তা কিন্তু তুলে ধরছে। সেখানে ভেনাস মোড় দিয়ে ওপর দিয়ে যে সমস্ত গাড়ি যাচ্ছে, তা 4 চাকা হোক বা 2 চাকা বা 3 চাকার গাড়ি, টোটো, অটো, সমস্ত কিছু কিন্তু তারা
দেখছে, সমস্ত চালকের সাথে কথা বলছে। প্রথম দিন থেকে কিন্তু আমরা একটা বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে আসছি যে বারবার যেখানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে বা বারবার বলা হচ্ছে করোনার যে বিধিনিষেধ রয়েছে অর্থাৎ মাস্ক পরা, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা এবং এই যে নাইট কারফিউ যা করা হয়েছে রাজ্য জুড়ে তা অবশ্যই মেনে চলুন। তবে বারবার একটি জিনিস দেখা যাচ্ছে যে কোনোভাবেই কিন্তু মানুষ বা বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ কিন্তু তারা এই যে রাজ্যের যে বিধিনিষেধ রয়েছে বা নাইট কারফিউ রয়েছে তা কিন্তু মানছেন না। এবং সেক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি যে আক্রান্তের সংখ্যার কথা যদি বলে থাকি সেক্ষেত্রে কিন্তু বলে রাখি যে আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু রাজ্যের পাশাপাশি দেশে যেমন বেড়ে চলছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু রাজ্যেও কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলছে বহুগুণ। সেই মতো শিলিগুড়ির দিকে যদি আমরা একটু নজর দিই সেক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি যে বেশ কিছুদিনের তুলনায় শিলিগুড়িতে কিন্তু দু একদিনে কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে গেছে। সেই মতো কিন্তু আজকে জানিয়ে রাখি যে আজকে অর্থাৎ 6 তারিখে শিলিগুড়ি দার্জিলিং জেলায় কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা রয়েছে 185 জন কিন্তু সমগ্র দার্জিলিং জেলা থেকে আক্রান্ত হয়েছে। অন্যদিকে শিলিগুড়ি পুর নিগম এলাকার কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে শিলিগুড়ি পুর নিগম এলাকা থেকে আক্রান্ত হয়েছে 89 জন। দার্জিলিং থেকে আক্রান্তের সংখ্যা রয়েছে 21, সুকনা থেকে 2, কার্শিয়াং থেকে 4 জন, বিজনবাড়ি থেকে 5 জন, সুখিয়াপোখরি থেকে 1 জন, তাগদা থেকে 2 জন, খড়িবাড়ি থেকে 2 জন, মাটিগাড়া থেকে 42 জন, নকশালবাড়ি থেকে 13 জন, ফাঁসিদেওয়া থেকে 4 জন এবং জলপাইগুড়ি জেলার অংশ মিলে কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে 96 জন। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে হঠাৎই কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলছে এবং তার জেরেই কিন্তু রাজ্যের পক্ষ থেকে কিন্তু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে 3রা জানুয়ারি থেকে 15ই জানুয়ারি পর্যন্ত এবং সেই মতো রাজ্যের পাশাপাশি শহর শিলিগুড়িতে নাইট কারফিউর কি চিত্র রয়েছে বা কিভাবে মানুষ নাইট কারফিউর বিধিনিষেধকে মেনে চলছে তার সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এবং এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ে যা চিত্র রয়েছে তা কিন্তু তুলে ধরছি এবং সেই মতো জানিয়ে রাখি যে ভেনাস মোড় দিয়ে আসা অর্থাৎ ভেনাস মোড়ে আসা প্রতিটি গাড়িকে যেমন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ঠিক পাশাপাশি শহর শিলিগুড়ির অন্যান্য যে গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলি রয়েছে অর্থাৎ এআরভি মোড়, বর্ধমান রোড, জলপাই মোড় সহ বিভিন্ন মোড়ে কিন্তু পানিট্যাঙ্কি মোড়ে কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং শুধু কিন্তু শিলিগুড়ি যে ভেনাস মোড়ে এই যে এই চিত্র রয়েছে তা কিন্তু নয়, শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের আন্ডারে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলি রয়েছে সেখানেও যেমন নজরদারি চালানো হচ্ছে ঠিক পাশাপাশি আরও যে মোড়গুলি রয়েছে শিলিগুড়ি সহ শিলিগুড়ির আশপাশ এবং সমগ্র রাজ্য জুড়েই কিন্তু এই যে নাকা চেকিং রয়েছে নাইট কারফিউ তা কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু নাইট কারফিউ কিন্তু নাকা চেকিং চলছে এবং জানিয়ে রাখি যে সেক্ষেত্রে যখন নাকাকে চেকিং চলছে যখন নাইট কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে নাইট কারফিউ চলছে সেক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবার সাথে যারা যুক্ত রয়েছে সেই সমস্ত গাড়িকে যেমন ছেড়ে দেওয়া হবে এবং যারা জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে যুক্ত রয়েছে তাদেরকেও কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হবে। সেই মতো কিন্তু যারা ফুড ডেলিভারির সাথে যুক্ত রয়েছে তাদেরকে যেমন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেই চিত্র কিন্তু আপনারা দেখতে পেলেন এবং পাশাপাশি জানিয়ে রাখি যে শিলিগুড়ির কথা যখন আমরা বারবার তুলে ধরছি এবং খবর সময় যখন বারবার শিলিগুড়ির আনাচে কানাচের প্রতিটি খবর যখন আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আপনাদের দর্শকদের সামনে তুলে ধরছি সেক্ষেত্রে কিন্তু জানিয়ে রাখি যে কাল কিন্তু কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছিল এবং গতকালই কিন্তু কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছিল শিলিগুড়ির 16 নম্বর ওয়ার্ড। আজ কিন্তু শিলিগুড়ি কন্টেনমেন্ট জোনের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেই মতো কিন্তু টোটাল 5টি এলাকায় কিন্তু কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে। তবে আজ ফের করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে গেছে যে সমস্ত এলাকা থেকে বা যে সমস্ত ওয়ার্ড থেকে সে সমস্ত ওয়ার্ডে কিন্তু কন্টেনমেন্ট জোন করা হয়েছে। সেই মতো আজ কিন্তু সেক্ষেত্রে শিলিগুড়ি পুর নিগম এলাকার যে 23 নম্বর ওয়ার্ড রয়েছে 16 নম্বর ওয়ার্ড রয়েছে এবং 30 নম্বর যে ওয়ার্ড রয়েছে সেখানে কিন্তু কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে আজ থেকে এবং গতকাল কিন্তু শিলিগুড়ির যে 19 নম্বর ওয়ার্ড 14 নম্বর ওয়ার্ড 25 নম্বর ওয়ার্ডেও কিন্তু কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে এবং আজ কিন্তু অর্থাৎ গতকাল যখন শিলিগুড়ির এসএমসি এলাকার 19, 14, 25 এবং এইসব ওয়ার্ডে যখন কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে কিন্তু 24 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আরও কিছু কন্টেনমেন্ট জোনের ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি যে সেক্ষেত্রে কিন্তু শিলিগুড়ির 16 নম্বর ওয়ার্ড 30 নম্বর ওয়ার্ড এবং 23 নম্বর ওয়ার্ডে কিন্তু কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই 3টি ওয়ার্ড কিন্তু শিলিগুড়ি পুর নিগম এলাকার। অন্যদিকে মাটিগাড়ার পাথরঘাটা এবং মাটিগাড়া 1-এও কিন্তু কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই যে কন্টেনমেন্ট জোন রয়েছে তার কিন্তু বিস্তারিত রিপোর্ট কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি আপনাদের সামনে সন্ধ্যার দিকে তুলে ধরছিল। সেক্ষেত্রে কিন্তু জানিয়ে রাখি যেখানে কন্টেনমেন্ট জোনের সংখ্যা বাড়ছে শহর শিলিগুড়িতে যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলছে
তবুও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে নাইট কারফিউকে উল্লঙ্ঘন করে কিন্তু বারবার শিলিগুড়ির সাধারণ মানুষ কিন্তু এই নাইট কারফিউকে ভঙ্গ করছে এবং দেদারে কিন্তু এই যে ভেনাস মোড় রয়েছে বা শিলিগুড়ি যে গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলি রয়েছে সেদিক দিয়ে কিন্তু চলাফেরা করছে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকেও কিন্তু কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে কিন্তু বারবার তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা কোনোভাবেই যে নাইট কারফিউ রয়েছে তা যেন ভঙ্গ না করে। পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে কিন্তু এই যে গাড়িগুলি রয়েছে অর্থাৎ যে সমস্ত গাড়িকে পাকড়াও করা হচ্ছে, জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, সেই সমস্ত গাড়ির চালকের নাম যেমন লিখে নেওয়া হচ্ছে, পাশাপাশি গাড়ির যে নাম্বার রয়েছে তাও কিন্তু লিখে রাখা হচ্ছে। এবং এই মুহূর্তে শহর শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ে যা চিত্র রয়েছে, বিস্তারিত চিত্র কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সরাসরি খবর সময় বাংলার মাধ্যমে। এবং জানিয়ে রাখি কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমাদের সোনি শর্মা দাদা কিন্তু আপনাদের সামনে এই যে শিলিগুড়ি ভেনাস মোড়ে যা চিত্র ছিল তা কিন্তু তুলে ধরছিল এবং এই মুহূর্তে আমি রয়েছি আপনাদের সাথে এবং সেক্ষেত্রেও কিন্তু ভেনাস মোড়ের চিত্র তুলে ধরছি। এবং জানিয়ে রাখি যে গতকাল অর্থাৎ আজকে যখন আমরা তুলে ধরছি তার আগে যখন আমরা শিলিগুড়ি ভেনাস মোড়ের চিত্র তুলে ধরছিলাম সেখানে কিন্তু জানিয়েছিলাম যে শিলিগুড়ি থানার আইসি নিজে থেকে কিন্তু এই যে ভেনাস মোড় রয়েছে সেই ভেনাস মোড়ের কিন্তু যে সমস্ত গাড়ি যাচ্ছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। তবে এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি থানার অন্যান্য পুলিশরা কিন্তু উপস্থিত রয়েছে এবং তারা কিন্তু পুরো বিষয়টি তদারকি করছে। জানিয়ে রাখি যেখানে বারবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে মাস্ক পরুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একজন বাইক আরোহী মাস্ক পরেননি এবং সেক্ষেত্রে যদি মাস্ক কেন পরেননি জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন বাহানা তারা ছুড়ে দিচ্ছেন পুলিশকে দেখে। এবং বারবার কিন্তু আমরা জানিয়েছি যে অবশ্যই করোনা যে স্বাস্থ্যবিধি রয়েছে অর্থাৎ মাস্ক পরুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, সমস্ত কিছু কিন্তু করুন। তবু সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষও কিন্তু এখনো সচেতন নয়। যে সমস্ত দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখি আপনারা কিন্তু কোনোভাবেই এই যে নাইট কারফিউ রয়েছে তা কিন্তু ভাঙার চেষ্টা করবেন না, বা আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে ভেনাস মোড় দিয়ে যাবেন অর্থাৎ রাত 10টার পর ভেনাস মোড় সহ শিলিগুড়ি বিভিন্ন মোড় দিয়ে যাতায়াত করবেন বা বাড়ির বাইরে বেরোবে সেক্ষেত্রে কিন্তু তা একদমই করবেন না। কারণ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে সেই মতো কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকেও কিন্তু কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এবং এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন পুলিশের পক্ষ থেকে প্রতিটি গাড়ির চালক যারা রয়েছে তাদেরকে কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আপনার নামটা বলুন। প্রশান্ত ছেত্রী। টাইটেল তো বাচ্চা নিয়ে আপনি বেরিয়ে গেছেন, ছোট বাচ্চা নিয়ে তো জানতে পারি যে জানিয়ে রাখি যেখানে শিশু বারবার বলা হচ্ছে যে ছোট শিশুদের জন্য এই করোনা কতটা ভয়ঙ্কর, সেক্ষেত্রেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ছোট শিশুদেরকে নিয়ে কিন্তু মানুষ যাচ্ছেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়িতে যাচ্ছেন এবং যেখানে অনুষ্ঠান বাড়িতে কিন্তু নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে। তবে যে সমস্ত জরুরি ভিত্তিক পরিষেবা রয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু জরুরি ভিত্তিক পরিষেবার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তবুও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষ এই যে গতিবিধি রয়েছে বা অর্থাৎ গতিবিধির ওপর যে নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে সেই গতিবিধিকে
কে অমান্য করেই কিন্তু সাধারণ মানুষ রাস্তায় বেরিয়েছে। কোথাও কোথাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়িতে যে সামাজিক অনুষ্ঠান রয়েছে তা যেমন সেখানে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আবারও দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই কিন্তু জানেন না যে রাজ্যে বা অর্থাৎ এই রাজ্যের বাইরে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাইরে যারা বা যেসব গাড়ি বা সিকিমের যে সমস্ত গাড়ি এখানে আসছেন বা বিহারে যে সমস্ত গাড়ি এখানে আসছেন, সে সমস্ত গাড়ি চালকই কিন্তু বেশিরভাগ বলছে যে তারা জানেন না যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যে ৩রা জানুয়ারি থেকে আপনার নাম? जी मेरा रितेश कुमार हुआ। কোথায় যাচ্ছেন আপনারা? जी रितेश कुमार কোথায় যাচ্ছেন? जी जा रहे एनजीपी रोड स्टेशन কাজ যা রে हैं? कटिहार जा रहा हूँ मैं। এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখে নিলাম যে একটি টোটোতে 4 জন আরোহী ছিল এবং একজন টোটো চালক, তারা কিন্তু কাটিহার থেকে এসেছেন এবং এই মুহূর্তে এনজিপি যাচ্ছেন এমনই কিন্তু পুলিশকে জানালেন, পাশাপাশি কিন্তু আমাদেরকেও জানালেন। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে কিন্তু বলা হচ্ছে দ্রুত তারা যাতে বাড়ি চলে যায়। এবং অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছেন যে যারা জরুরি ভিত্তিক পরিষেবার সাথে যুক্ত রয়েছে তাদেরকে কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে রে, এত লোড কেন? গায়ে ঘেসে ঘেসে সবার গায়ে ঘেসে ঘেসে বসছিস, তোদের ভয় না কিছু নাই? হ্যাঁ, হাতের মধ্যে একটা কি স্কেল ফিস্কেল নিছিস কেন? আপনার নাম? नीरज पासवान কোথায় যাচ্ছেন? बाड़ी কোথায় গিয়েছিলেন? কাজে গেছিলাম ক্যাটারিং এ। এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু আরো কয়েকজন যুবকের সাথে কথা বলে নিলাম। তারা কিন্তু জানালেন যে তারা ক্যাটারিং কাজের করে বাড়ি ফিরছেন এবং এই মুহূর্তে এটি টোটোতে তারা কিন্তু রয়েছেন। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে কিন্তু তাদের নাম এবং তাদের যে গাড়ির নাম্বার রয়েছে অর্থাৎ অটোর নাম্বার যা রয়েছে তা কিন্তু লিখে নেওয়া হচ্ছে। একটু পিছায় তুমি সাইড করো তো, একটু সাইড করো তো, সাইড করো তো। বার্থডে কাজ হইলে পরেও এখন 10টার মধ্যে কারফিউ আছে। 10টার পরে কোনো রকম বাড়িকে বললাম, বলছে 30 জনকে সকালবেলা খাবে আর 30 জন বিকালবেলা খাবে, বেটা পর্যন্ত তাদেরকে ছেড়ে দিবে। মাছটা ওঠা জানিয়ে রাখি যে যে সমস্ত মানুষ রয়েছে যারা কারফিউ চলছে, এইভাবে বেরোতে পারবি না। হ্যাঁ, কিন্তু এরপরে কিন্তু যেন দেখি না, মনে থাকবে? কাজে আসবি 10টার মধ্যে, বাড়িতে বলবি যে আমাদের 10টার মধ্যে ফিরে যেতে হবে, 10টার পরে কাজ। এই মুহূর্তে পুলিশের পক্ষ থেকে কিন্তু অর্থাৎ যে সমস্ত যুবকের সাথে আমরা কথা বললাম কিছুক্ষণ আগে, সেখানে তারা কিন্তু জানালো যে তারা একটি জন্মদিনের বাড়িতে ক্যাটারিং এর কাজ করছিল এবং এই মুহূর্তে তারা কিন্তু সেইখানে ক্যাটারিং এর কাজ সেরে কিন্তু বাড়ি ফিরছেন। অপরদিকে তারা কিন্তু আরো জানালো তারা কিন্তু মালিক পক্ষ অর্থাৎ যেই বাড়িতে জন্মদিনের রান্না তারা করছিল বা খাবার পরিবেশন করতে গিয়েছিল সেখানে কিন্তু মালিক পক্ষকে তারা জানিয়েছে
হয়েছিল যে যেহেতু রাত 10টা থেকে নাইট কারফিউ বা সমস্ত ধরনের গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, তার সেই কথা কিন্তু তারা মালিক পক্ষকে জানিয়েছিল। তবে মালিক পক্ষ কিন্তু রাত 10টার আগে তাদেরকে ছাড়তে নারাজ, যার জেরেই কিন্তু এখন যখন 10টা পার হয়ে গেছে তারপরে কিন্তু তাদের ছাড়া হয়। তবে সেই সমস্ত দুস্থ বা গরিব মানুষরা যখন পেটের দায়ে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে এই লকডাউনকে উপেক্ষা করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটি চিত্র দেখা গেল যে রাত 10টার আগে তারা যখন এই বাড়ি অর্থাৎ জন্মদিন বাড়ি বা অনুষ্ঠান বাড়ি যেখানেও হচ্ছিল সেখানে যখন মালিক পক্ষকে তারা সেই কথাটি বলে, সেখানে কিন্তু মালিক পক্ষ তাদেরকে ছাড়তে চায়নি, যার জেরেই কিন্তু তাদেরকে এই ভেনাস মোড়ে পুলিশের প্রশ্নের মুখে পড়তে হলো। এবং তারা কিন্তু পুলিশকে জানালেন যে তারা নাইট কারফিউ ভাঙতে চায়নি, যেহেতু তারা মালিক পক্ষকে জানানোর পরেও সেই সুবিধা পাননি, অর্থাৎ রাত 10টার আগে কিন্তু তারা সেখান থেকে কাজ থেকে ছাড়া পাননি, এবং যার জেরেই কিন্তু এই মুহূর্তে পুলিশের প্রশ্নের মুখে। তবে পুলিশও কিন্তু মানবিকতার পরিচয় দেখিয়েছে, তাদেরকে বোঝালো যে আগামীতে তারা যাতে মালিক পক্ষকে বলে যে কোনোভাবেই যাতে রাত 10টার পরে বা রাত 10টার পরে যাতে তাদেরকে না ছাড়া হয়, এবং রাত 10টার আগেই তাদেরকে যাতে কাজ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এবং এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ের চিত্র আমরা তুলে ধরছি, সেখান থেকে কিন্তু কি চিত্র রয়েছে এই মুহূর্তে যখন সময় রয়েছে 11টা 3, সেখানে কি চিত্র রয়েছে তা কিন্তু তুলে ধরছি। দেখো তো আমাদের হাতে চোখে কম দেখি क्या भाड़ा लेके आए थे? जाइए जाइए আগে দিনের মতো নেই। উত্তরদা আপনি ইয়ার নিউ মোড় থেকে ফটো পাচ্ছি না, আমরা ভেনাস মোড় থেকে খালি ফটো দিচ্ছি, আমরাই দিব, আপনারা দিবেন না? দিবেন না আপনারা দেন। হ্যাঁ ওইটাই বলা। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনারা জানেন না 10 টাকা করে বন্ধ ওটা আমাদের স্যার। ও স্যার কোথা দিয়ে আসলো, কোথা দিয়ে আসে স্যার? কেন কাজ রাত্রিতে 10টার পরে ঢাকা থাকি না, আমি বাইরে থাকি না। 10টার পরে ব্যাপারে যে কারফিউ আছে, আমাদের অর্ডার দেওয়া আছে 10টার পরে যদি কারফিউতে বিনা কারণে কেউ যদি বেরোয় তাকে আমাদের অ্যারেস্ট করার অর্ডার দিয়েছে। তাহলে আপনাকে বলেন যে আপনার বাড়ি কোথায়? শান্তিনগরে। যে এই ডেট আওয়ার্স নাইটের ব্যাপারে যে আপনার মানে কি কাজ করেন আপনি? জুয়েলারি কোথায়? হ্যাঁ কিন্তু এ দেখে রাখলাম, কি নাম আপনার? কবির বিশ্বাস। কালকে থেকে যদি দেখি তাহলে কিন্তু আপনাকে অ্যারেস্ট করতে আমরা বাধ্য। হ্যাঁ আপনার নাম? প্রবীর বিশ্বাস। আপনাকে জানা ছিল যে নাইট কারফিউ চলছে 10টা? জানা ছিল, যেহেতু আমার ভুল হয়ে গেছে, আর হবে না ভুল।
আমরা কিন্তু একজন সোনা ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলে নিলাম। তিনি কিন্তু জানালেন তার জানা ছিল যে রাজ্য জুড়ে নাইট কারফিউ চলছে রাত 10টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত, এবং তিনি কিন্তু নিজে স্বীকার করলেন যে আজকে ওনার ভুল হয়ে গেছে এবং আগামীতে কিন্তু এই ভুল হবে না। অপরদিকে কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে কিন্তু বোঝানো হচ্ছে যে এখানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে বিধিনিষেধ বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কিন্তু বিধিনিষেধ ভঙ্গ করলে কিন্তু আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে পুলিশের পক্ষ থেকে, এবং সেই কথাও কিন্তু বুঝে দেওয়া হলো পুলিশের পক্ষ থেকে, এবং সেই মতো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পুলিশের পক্ষ থেকেও কিন্তু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। জানিয়ে রেখে বেশ এই কয়েকদিনে কিন্তু শহর শিলিগুড়িতে যারা মাস্ক পরেনি তাদেরকে কিন্তু যেমন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, ঠিক পাশাপাশি আগের দিন আমরা দেখিয়েছিলাম যে শিলিগুড়ির ভেনাস মোড় থেকে আমাদের ডেলিগেটস আছে, এখন কেমন করে বলবো বলো? ডেলিকেট কেমন করে বলবো? এই যে আপনি প্রেসে কাজ করেন হ্যাঁ? কোন প্রেসে কাজ করেন আপনি? আইবিজি নিউজ চ্যানেল, এটা কোথাকার? কলকাতার। তো এখানে কি করতে আসছেন? আমার বাড়ি এখানে কলকাতা শিলিগুড়িতেই, আমি এখানকার লোকাল। আপনি কি কলকাতা হয়ে কাজ করেন এখানে? না না, আমি এখানকার লোকাল নিউজ চ্যানেল রিপোর্টার। আইবিজি এই লোকাল নিউজ চ্যানেল? হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা তো শুনিনি। হ্যাঁ, আমরা তো শুনিনি। অনেক তো নিউজ চ্যানেল রিপোর্টার আছে, দেখাতে পারবেন আপনি? অনেক তো। আপনি দেখাতে পারবেন? আপনি পোর্টাল না নিউজ চ্যানেল? টিভিতে দেখেন না মোবাইলে অনলাইন? না, মোবাইলে অনলাইন। দেখাতে পারবেন? হ্যাঁ। দেখান একটু। আপনি কি জার্নালিস্ট ক্লাবের মেম্বার? না, জার্নালিস্ট ক্লাবের মেম্বার না, আমার নতুন হয়েছে তো। আপনি প্রেসের গিয়ে নিয়ে ঘুরছেন, এই, এটা শিলিগুড়ি থেকে করছেন? শিলিগুড়ি না, ও আমাদের দমদমে হেড অফিস, ঠিক আছে। আপনি শিলিগুড়ি? আমি শিলিগুড়ির লোকাল। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আপনার পেছনে যারা আছে তারা কারা? তারা আমার ইয়ে আছে, এরা অ্যাকচুয়ালি প্যাসেঞ্জারই আছে, ঠিক আছে। এরা কোটরিয়াটে গেছিল, কোটরিয়াট থেকে এখন আমি এনজিপিতে ড্রপ করতে আপনি যাচ্ছি। গাড়ি চালান না আপনি প্রেস রিপোর্টার? আমি দুটোই করি। না, দুটোই করি। এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু একজন প্রেসের লোককে পেয়ে গেলাম, যেখানে জানিয়ে রাখি যে তিনি যেই প্রেসের কথা বললেন বা তিনি কিন্তু বললেন যে তিনি অনলাইন পোর্টালের কাজ করেন, তবে যেই অনলাইন পোর্টালের নাম তিনি দেখালেন সেই অনলাইন পোর্টাল কিন্তু আজ পর্যন্ত শিলিগুড়িতে কোথাও তিনি দেখা যায়নি, বা আমরা যখন কাজ করি সেখানেও কিন্তু দেখা যায়নি, এবং তিনি কিন্তু জানালেন তিনি শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবেরও মেম্বার না। তবে তিনি একদিকে জানাচ্ছেন যে তিনি একদিকে গাড়ি চালান, পাশাপাশি তিনি কিন্তু একদিকে একটি অনলাইন পোর্টাল চালান, এবং তার যা হেড অফিস রয়েছে তা কিন্তু দমদমে। সেই চিত্র কিন্তু আমরা তুলে ধরছি, বারবার কিন্তু জানাচ্ছি যে শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ের যা চিত্র রয়েছে তা কিন্তু তুলে ধরছি, এবং সেক্ষেত্রে শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ের কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে 3 তারিখ থেকে কিন্তু লাগাতারভাবে শিলিগুড়ির যে ভেনাস মোড় রয়েছে সেই ভেনাস মোড়ে কিন্তু পুলিশের নাকাচেকি চালানো হচ্ছে। অপর দিকে কিন্তু শিলিগুড়ি যে এই যে ভেনাস মোড় রয়েছে তা কিন্তু নয়, শিলিগুড়ির বিভিন্ন মোড়েও কিন্তু এই যে চিত্র রয়েছে তা কিন্তু তুলে ধরছি। তবে একটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে যে বিগত কয়েকদিনের তুলনায় আজ কিন্তু শহর শিলিগুড়ির যে ভেনাস মোড় রয়েছে বা ভেনাস মোড় সংলগ্ন যে সমস্ত রাস্তা রয়েছে সেখানে কিন্তু অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ অনেকটাই ফাঁকা রয়েছে, এবং বারবার জানিয়ে রেখে পুলিশের পক্ষ থেকে যেভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বা যেভাবে রাত 10টা বাজতে যেভাবে নাকা চেকিং করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষ কিন্তু কিছু একটা হলেও কিন্তু সচেতন, যার জেরেই কিন্তু যেভাবে গাড়ি প্রথম দিন আমরা দেখেছিলাম, দ্বিতীয় দিনে দেখেছিলাম যেভাবে গাড়ি চলাচল করছিল শিলিগুড়ি ভেনাস মোড় দিয়ে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আজ সেই তুলনায় কিন্তু অনেকটাই কম। জানো যে 10টা করে ইয়ে আছে, তার জন্য তোমরা কাগজ বানাবা, এর পরের দিন কিন্তু তুমি কাজ পাবে না। তুমি যে পেশেন্টের নিয়ে আসলাম, পেশেন্ট ছিল এই কথাই শুনবো না, বুঝতে পারলা? এটা তুমি কাগজ দিতেছি, তোমরা এই জিনিস নিয়ে দিবে, এই জিনিস নিয়ে কোথায় আবার জানিয়ে রাখি শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ের চিত্র যেখানে আমরা তুলে ধরছি, সেক্ষেত্রে খবর সময় বাংলা এবং খবর সময় হিন্দি থেকে কিন্তু ছিল সনি শর্মা, এবং এই মুহূর্তে খবর সময় বাংলা থেকে রয়েছি আমি ববি, এবং সেখান থেকে কিন্তু জানিয়ে রাখি শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ের চিত্র কিন্তু খবর সময়ের পক্ষ থেকে বারবার প্রথম থেকে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, অর্থাৎ শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ের কি চিত্র রয়েছে বা এই যে নাইট কারফিউ রয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু
শিলিগুড়ির পুলিশের কি ভূমিকা রয়েছে, সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই খবর সময় বাংলা এবং খবর সময় হিন্দির মধ্য দিয়ে কিন্তু তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। অন্যদিকে জানিয়ে রাখি যে একটি বিষয়, যে সমস্ত গাড়ি বা যে সমস্ত মানুষ অনলাইন খাবার ডেলিভারির সাথে যুক্ত রয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাদের যে গাড়ির স্পিড অর্থাৎ বাইকের যে স্পিড রয়েছে তা কিন্তু অনেকটাই বেশি হয়ে যায় মাঝে মাঝে। তবে সেক্ষেত্রে তারা যাতে গাড়ির স্পিড বেশি না করে, এবং যেহেতু নাইট কারফিউ চলছে এবং পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে যখন বিভিন্ন গাড়ি চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, গাড়ি চেকিং করা হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় যখন এই যে অনলাইন ডেলিভারির বা অনলাইন ফুড ডেলিভারি যে বাইকগুলো রয়েছে যা যখন স্পিডে চলে আসে, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় পুলিশে। যার জেরেই কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে তাদেরকে সাবধান করে দেওয়া হলো, আগামীতে যখন তারা এখানে আসবেন সেক্ষেত্রে তারা যাতে এই যে গাড়ি রয়েছে, এই গাড়ির যাতে স্পিড যা রয়েছে তা যাতে কোনোভাবেই তারা না বাড়িয়ে তোলে। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ের চিত্র আমরা তুলে ধরছি সরাসরি খবর সময় মাধ্যমে, এবং আমার সাথে রয়েছে ক্যামেরায় সহযোগী রিক। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ের চিত্র যখন তুলে ধরছি, আরেকবার জানিয়ে রাখি যে ৩রা জানুয়ারি থেকে কিন্তু ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে জুড়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিধিনিষেধে কিন্তু একটি বড় অংশ যা হচ্ছে তা হচ্ছে, এবং সেই বিষয়টি কিন্তু আমরা বারবার তুলে ধরছি যে নাইট কারফিউ। সেক্ষেত্রে কিন্তু রাত 10টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত যখন সমস্ত ধরনের গতিবিধির ওপর নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে, তবে শুধুমাত্র কিন্তু জরুরি পরিষেবা যা রয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে। তবে এত কিছুর মাঝেও যা চিত্র আমরা আজকেও তুলে ধরছি এবং আগামী দিনেও কিন্তু তুলে ধরেছিলাম, যে যখন রাজ্যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং নাইট কারফিউ জারি রয়েছে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে নাইট কারফিউকে উল্লঙ্ঘন করে সাধারণ মানুষ চলে আসছে এই ভেনাস মোড় দিয়ে। তবে শুধু ভেনাস মোড়ে কিন্তু নয়, শিলিগুড়ির বিভিন্ন মোড়ে এই চিত্র রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে সে সমস্ত বাইক আরোহী বা 4 চাকা হোক বা যে সমস্ত যানবাহন এদিক দিয়ে যাচ্ছে তাদের চালকের নাম যেমন লিখে রাখা হচ্ছে, পাশাপাশি কিন্তু গাড়ির নাম্বারও লিখে রাখা হচ্ছে। এবং পাশাপাশি জানিয়ে রাখি এরই মাঝে কিন্তু শিলিগুড়িতে কন্টেনমেন্ট জোনের সংখ্যা যেমন বেড়ে চলছে, ঠিক পাশাপাশি করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও কিন্তু বেড়ে চলছে। তবে এই সমস্ত করার মাঝে কিন্তু আমরা একটি বার্তা দিতে চাই যে অবশ্যই করোনা যে স্বাস্থ্যবিধি রয়েছে তা অবশ্যই মেনে চলুন, মাস্ক পরুন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন, এবং আপনি ভালো থাকুন এবং সকলকে ভালো রাখুন। ক্যামেরা রিকের সাথে ববিদের রিপোর্ট, খবর সময় বাংলা।